So today we'll start the perineum, the lower part of our torso, our body, between the upper part of the medial aspect of the thigh. So perineum is the lower part of our body, just in between the upper part of the medial aspect of the thigh. Perineum is seen better in lithotomy position. What is lithotomy? This means buttock is here, patient's legs are rest on a leg rest in this way. So a person or a surgeon can view the perineum in this position. So it is known as the lithotomy position, where the birth usually occurs. Very important, lithotomy position. Because if you view from here, you cannot see the properly, you cannot view the perineum, because it is seen on the lower part of our body, trunk. What is the boundary of the perineum? Boundary of the perineum, there are two. One is the superficial boundary, another is the deep boundary. The superficial boundary is in the male, the scrotum. This is the scrotum anteriorly, posteriorly the buttocks, and laterally the upper part of the medial surface of the thigh. It is the superficial boundary. In the female, instead of scrotum, the anterior boundary is known as the mons pubis. Just in front, the area in front of the symphysis pubis, in female we call the skin, which is slightly fatty, we call the mons pubis. So anterior boundary, superficial boundary is the mons pubis. Posteriorly, same, that is the buttock, and laterally also the same, the upper part of the medial surface of the thigh. This is the superficial boundary. When you see the superficial, and it is a diamond-shaped space, we call it, perineum is a diamond-shaped space. When you see the perineum in male, you see it is the posterior side, it is the anterior. Posteriorly there is an opening that is known as the anal orifice, anal opening or anal orifice. Anteriorly there is no opening, there is no other opening. Instead there is an midline ridge, a slightly thickened linear elevation, median raphe, which extends to the median raphe of the scrotum. In female, there is a cleft. There is a two leaf-like structure we call labia majus, plural labia majora. Inside the labia majora, there are another small leaf-like structure known as the labia minora. In between the labia minora, there is a cleft gap, we call the vestibule. In the vestibule, there are two openings you can see. One is the urethral opening anteriorly, and this is the vaginal opening. So this is the basic difference between the male and female perineum. And here the two labia majors meet. This is the left labia majors, this is the right labia majors, here is the mid, we call commissure, posterior commissure, and this is the anal orifice. And that particular area between the lower end of vulva and this anal orifice, this area
These area we call gynecological perineum. These area we call only this area gynecological perineum. Deep to it, when you pierce a needle, you will find the perineal body. Next, the deep boundary. Deep boundary is more important than the superficial boundary. You have must have an idea where is the perineum. This is the pelvic brim. This is the pelvic brim, and above the pelvic brim we call the false pelvis. False pelvis. And below this pelvic brim, this cavity, basin-like cavity, where my hand is rotating, is called the true pelvis. And this is called the pelvic inlet. And this is we call the pelvic outlet. So this is the pelvic outlet. This is the pelvic outlet. This is the pelvic inlet. In between the pelvic inlet and pelvic outlet, that is the true pelvis. Now, already know, here is the origin of the levator ani. Obturator internus. This is the obturator foramen. This is the obturator foramen. Internally, the obturator foramen is closed by a membrane. We call the obturator membrane. We call the obturator membrane. Normally, in recent state, it is closed by a membrane. We call obturator membrane. From this obturator membrane and surrounding bone, this obturator internus takes origin. And from the middle part, more or less on the middle part of the obturator internus, that's mean more or less in the middle of the true pelvis, the levator ani rest. The levator ani. So levator ani is not situated in the pelvic brim. Levator ani is not situated in the pelvic brim. Yes, it is situated. It was in the quadrupeds. In our ancestor, when we are quadrupeds, then the levator ani gradually it is situated in the pelvic brim. Still in the quadruped, it is attached on the pelvic brim. Levator ani takes origin. But gradually when we take the standing erect posture, the levator ani goes down and comes in the middle of the true pelvis. Below the levator ani, this area is actually the perineum. So if it is the levator ani, this is the position of the levator ani, right? Below the pelvic brim, below the pelvic inlet, just below. And below the levator ani, this area is the perineum. When you see from above, from the lithotomy, this is the lithotomy position. The leg is like that, and this is the lithotomy position. So this is the levator ani, and this area is the perineum. So this area is the perineum. When you standing, you cannot see properly, but in lithotomy position, you can see. So any surgeon operation usually do this here, the surgical intervention there in the lithotomy position. And anatomically, it is described as such. Now, another important point. In anatomical nomenclature, anatomical position, this is the superior, this is the inferior. Right? So, if there isn't two structures present here, suppose here it is present here, in anatomical term, in anatomical position, this is the superior and this is the inferior. But in lithotomy position, usually, already I have told you, we do not do mainly operation do in the lithotomy position, right? So in lithotomy position, in anatomical position, this is the superior. Clear hochhe to? Huh? This is the superior, this is the inferior.
But for better description to understand, we do operation in this fashion. So we call it is the superficial, it is the deep. So what is superficial? Actually it is the inferior. What is deep? It is actually the superior. ক্লিয়ার হয়েছে এই জিনিসটা? যখন আমরা অ্যানাটমি পড়বো আমাদের সুপিরিয়র ইনফিরিয়র বলতে হবে, কিন্তু যখন আমরা অপারেশন করছি আমাদের গন্ডগোল হয়ে যেতে পারে, সুপিরিয়র ইনফিরিয়র আমরা তো আগে এটা পাচ্ছি। সুতরাং আমরা বেটার আমরা সবসময় ডেসক্রাইব করি সুপারফিশিয়াল অ্যান্ড ডিপ। স্কিন ইজ দ্য সুপারফিশিয়াল মোস্ট স্ট্রাকচার, তারপর সুপারফিশিয়াল ফসা, ডিপ ফসা, তারপরে যে লেয়ার রয়েছে সেগুলি সুপারফিশিয়াল, তারও ডিপে যেটা রয়েছে তাকে ডিপ লেয়ার। কিন্তু অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে যেটা ডিপ সেটা হচ্ছে সুপিরিয়র, যেটা হচ্ছে নিচে রয়েছে সেটা হচ্ছে ইনফিরিয়র, যেটা সুপারফিশিয়াল সেটা ইনফিরিয়র। এই আইডিয়াটা ক্লিয়ার করতে হবে। তাহলে এবার ডিপ বাউন্ডারি, ডিপ বাউন্ডারি ইজ ভেরি ইজি। শুধু একটাই জানতে হবে ডিপ বাউন্ডারিতে, একটা দিকে করছি, দিস ইজ দ্য ইসচিয়াল টিউবারোসিটি, তাই তো? আমরা এটাকে কি বলছি? ইসচিয়াল টিউবারোসিটি। এটা হচ্ছে ইলিয়াম, ইস্টিয়াম, পিউবিস। দিস ইজ দ্য সিম্ফাইসিস পিউবিস, রাইট? আর এই জায়গাটাই ফিমেলের আমি বলছিলাম স্কিন ঢাকা, তাকে বলা হয় মন্স পিউবিস। আচ্ছা, এটা হচ্ছে সিম্ফাইসিস ইসচিয়াল টিউবারোসিটি। আর এইখান থেকে এইখানে একটা লিগামেন্ট থাকে, তাকে বলে স্যাক্রোটিউবারাস লিগামেন্ট। দুটো দিকে স্যাক্রোটিউবারাস লিগামেন্ট, এরম ভাবে এই যে একটা স্যাক্রোটিউবারাস লিগামেন্ট, এদিকে একটা স্যাক্রোটিউবারাস লিগামেন্ট। তাহলে ডিপ বাউন্ডারি অফ দা পেরিনিয়াম কি? অ্যান্টেরিয়রলি লোয়ার পার্ট অফ দা সিম্ফাইসিস পিউবিস, তাই তো? এইখানে লোয়ার পার্ট অফ দ্য সিম্ফাইসিস লিগামেন্টে একটা লিগামেন্ট লোয়ার পার্টে থাকে, তাকে বলি মিডিয়ান আর্কুয়েট লিগামেন্ট। তাহলে লোয়ার পার্ট অফ দ্য সিম্ফাইসিস পিউবিস এন্ড মিডিয়ান আর্কুয়েট, এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র সাইড, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল, এটা হচ্ছে পস্টেরিয়র। তাহলে লোয়ার পার্ট অফ দ্য সিম্ফাইসিস পিউবিস with median arcuate ligament, anterolaterally conjoint ischiopubic rami with ischial tuberosity, posterolaterally sacrotuberous ligament, posteriorly tip of coccyx, says anteriorly lower part of the symphysis pubis with median arcuate ligament, anterolaterally conjoint ischiopubic rami with ischial tuberosity, laterally anterolaterally লেখো conjoint ischiopubic rami, laterally ischial tuberosity, posterolaterally sacrotuberous ligament, posteriorly tip of coccyx। আমরা যদি আঁকি তাহলে এরকম হবে।
So this is the boundary. Anteriorly, lower end of the symphysis pubis with median arcuate ligament, anterolaterally conjoint ischiopubic rami, laterally ischial tuberosity. This is the lateral side, this is the posterior, this is the anterior. Posterolaterally sacrotuberous ligament and posteriorly tip of coccyx. So this is the deep boundary of the perineum. And now another word. If we draw an imaginary line along the anterior margin of the ischial tuberosity, an imaginary line, কাল্পনিক লাইন টানলাম, এই কাল্পনিক লাইন ড্রন করলাম কোথা থেকে? From anterior end of one ischial tuberosity to the other, which passes here in the midline a strong fibromuscular structure known as the perineal body. This imaginary line divides the perineum into two triangles. Anterior triangle we call urogenital triangle, and posterior triangle known as the anal triangle. Here is the anal orifice. So, if we draw an imaginary line from the anterior end of the ischial tuberosity, we divide this whole perineum into an anterior urogenital triangle and a posterior anal triangle. In male, there is an only opening here in the anal triangle, that is the anal orifice. And if we draw an imaginary line here, this anal orifice and this line, midline, divide this anal triangle into two ischiorectal fossae. But today আমরা ischiorectal বলি না, আমরা বলি ischioanal fossa. Right and left ischioanal fossa. মেল এখানে কি থাকবে? স্ক্রোটাম। মেল এখানে থাকবে স্ক্রোটাম উইথ রুট অফ দ্য পেনিস। এখানে থাকবে, এটা হচ্ছে মিডিয়ান রাফি, এখানে স্ক্রোটাম থাকবে, রুট অফ দ্য পেনিস থাকবে। ইন ফিমেলে কি থাকবে? এখানে দুটো ডিপ, যেহেতু ডিপ আমরা লেবিয়াম মেজাস লেবিয়াম মাইনার দেখতে পাচ্ছি না, মানে আমরা সুপারফিশিয়াল স্ক্রোটাম থাকবে, আমি যেটা বলতে চাইলাম। আর ফিমেলের সুপারফিশিয়াল এখানে থাকবে তোমার লেবিয়াম মেজাস মাইনাস, কিন্তু যেহেতু ডিপে আমরা দেখছি লেবিয়াম মেজাস মাইনাস দেখবো না, স্ক্রোটামও দেখবো না। তাহলে এখানে কি মেলের ক্ষেত্রে কি দেখবো? আমি যেটা বোঝানোর জন্য বললাম, এইখানে মেলের ক্ষেত্রে এখানে সুপারফিশিয়াল ফাসা আছে, স্কিন আছে, স্কিনের ওখানে স্ক্রোটাম রয়েছে। কিন্তু যদি ডিপে যাই, স্ক্রোটামকে আমরা বাদ দিয়ে দিয়েছি, তো আমরা তো ডিপে ঢুকে গেছি। তাহলে এখানে কি ওপেনিং দেখবো? ইউরেথ্রাল ওপেনিং। এখানে আমরা মেলের ক্ষেত্রে পাবো ইউরেথ্রাল ওপেনিং। স্ক্রোটাম দেখতে পাচ্ছি না কেন? ডিপে ঢুকে গেছে, স্কিন কেটে দেখতে হচ্ছে, তো এটা তো আমরা এমনি দেখতে পাচ্ছি না। যখন আমরা সুপারফিশিয়াল বলবো বাউন্ডারি, তখন স্ক্রোটাম বলবো, কিন্তু যখন ডিপ বাউন্ডারি বলবো স্ক্রোটাম বলবো না, আমরা বলবো শুধু ইউরেথ্রাল ওপেনিং আছে। ফিমেলের ক্ষেত্রে যখন সুপারফিশিয়াল বলবো, ভালভা লেবিয়াম মেজাস সব বললাম, কিন্তু যদি ডিপে যায় এখানে কি পাবো? দুটো ওপেনিং, ইউরেথ্রাল অ্যান্ড ভ্যাজাইনাল ওপেনিং। এটাই হচ্ছে মেল আর ফিমেলের পেরিনিয়ামের তফাৎ। এরপরে আমরা এবারে একটুখানি পেরিনিয়াম অ্যানাল ট্রায়াঙ্গেলটা পরে পড়বো, আগে আমরা পড়বো ইউরোজেনিটাল ট্রায়াঙ্গেল।
ইউরোজেনিটাল ট্রায়াঙ্গেলে যদি তুমি অপারেশন সার্জিক্যালি করো কি পাবো? ধরো একজন ইউরোজেনিটাল ট্রায়াঙ্গেল তোমার সামনে আছে, তুমি স্কিন কাটছো, প্রথমে কি পাবো? স্কিন, তাই তো? আমরা ভেতরে ঢুকবো, প্রথমে কি পাবো? এখানে যদি কাটি, মাঝে এখানে যদি কাটলাম, স্কিন পার্ট পেলাম, স্কিনটাকে ডিফ্লেক্ট করলাম, তারপরে কি পাবো? সুপারফিশিয়াল ফাসা পাবো তো নর্মালি, তারপর পাবো ডিপ ফাসা। এইবারে একটুখানি ইম্পর্টেন্ট, what is the importance of the deep fascia here? Here is the important. To know this deep fascia, we have to know the something about the superficial fascia. সুপারফিশিয়াল ফাসা বলে ছেড়ে দিলে হবে না। সুপারফিশিয়াল ফাসা এখানে একটা স্পেশালিটি আছে। কি স্পেশালিটি? তোমাদের ইঙ্গুইনাল রিজন মনে পড়ছে? হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দ্য পিকুলারিটি অফ দ্য সুপারফিশিয়াল ফাসা অফ দ্য ইঙ্গুইনাল রিজন? দেন রেস্ট অফ দ্য বডি। হ্যাঁ, what is the peculiarity, unique features of the superficial fascia of the lower part of the abdomen below the umbilicus? Key peculiarity, superficial fascia. What is the unique feature? যেখানে ডেসক্রাইব করছি আমরা, জানছি কি ফিচার? হ্যাঁ, একজন বলল আর কি peculiarity? Below the umbilicus, superficial fascia peculiarity. Superficial fascia, there is a no deep fascia here. In the abdomen, there is a no deep fascia. Instead, superficial fascia, বারবার বলছি, বারবার মনে রাখো, আমার সাথে বলো, মনে মনে বলো, তাহলে মনে থাকবে। Below the umbilicus, in the anterior abdominal wall, superficial fascia is divided into two layers. Superficial layer is known as the fascia of Camper or superficial fatty layer, and deep layer known as the fascia of Scarpa. Deep membranous layer. Superficial layer is the fatty, we call fascia of Camper, and তারপরে যেটা রয়েছে like a deep fascia but not a deep fascia, it is a superficial fascia, আমরা তাকে বলি fascia of Scarpa. কি বলি? fascia of Scarpa. তাহলে এইখানে একটা ছবি আঁকি, তাহলেই আমরা ওই জায়গাটায় বুঝতে পারবো। এটা কোন দিক কেটেছি? এরম ভাবে, হ্যাঁ, এরম ভাবে কেটেছি। তাহলে এটা হচ্ছে স্কিন, স্কিন অফ দ্য লোয়ার অ্যাবডোমেন, এটা আম্বিলিকাস, সরি এটা আম্বিলিকাস, স্কিন অফ দ্য লোয়ার অ্যাবডোমেন, স্কিন অফ দ্য পেনিস, স্কিন অফ দ্য পেনিস, স্কিন অফ দ্য স্ক্রোটাম, এবং এইটা হচ্ছে পেরিনিয়াম, এইখানে হচ্ছে অ্যানাল ওপেনিং গেছে, তাই তো? স্কিনের পরে সুপারফিশিয়াল ফাসা। সুপারফিশিয়াল ফাসা ইন দ্য লোয়ার অ্যাবডোমেন দুটো ভাগ, একটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল ফ্যাটি লেয়ার, এটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল ফ্যাটি লেয়ার। ভালো করে বোঝো এটা। এইখানে সুপারফিশিয়াল ফাসা উপরে ছিল, এখানে ডিভাইডেড হয়ে গেল সুপারফিশিয়াল ফ্যাটি লেয়ার কন্টেনিং ফ্যাট, এই সুপারফিশিয়াল ফ্যাটি লেয়ার containing fat, but here on the skin it now goes down deep to the skin, but here is an important part, there is a no fat in the superficial fascia of the penis. সবখানে সুপারফিশিয়াল ফাসাতে ফ্যাট থাকে, কয়েকটা জায়গায় থাকে না, তার মধ্যে এটা হচ্ছে একটা। পেনিসের যে সুপারফিশিয়াল ফাসা আছে সেখানে কোনো ফ্যাট থাকে না, রাইট? গেল, এখানে এসে আমি থেমে গেলাম, তাহলে এটা গেল সুপারফিশিয়াল ফাসা।
এরপরে কি আছে, এটাকে আমরা কি বলছি এখানে, ফাসা অফ, কি বলি, ফাসা অফ কি, ক্যাম্পার। তারপরে কি আছে এইখানে, কি হবে, ফাসা অফ, হ্যাঁ, স্কারপা। তাহলে এই স্কারপা আঁকছি, স্কারপা আঁকছি। এইখানে এটা ফাসা পেনিস করে গেছে, অলমোস্ট সুপারফিশিয়ালের সাথে মিশে গেছে, এইটাকে করছে ফাসা পেনিস। এরপরে এইখানে একটা পিকুলিয়ার জিনিস ঘটবে স্ক্রোটামে এসে, এই সুপারফিশিয়াল ফাসা অ্যান্ড ফাসা পেনিস বা ডিপ ফাসা এইখানে চেঞ্জ হয়ে গেল এই মাসেল, তাকে আমরা কি বলছি, ডার্টোস মাসেল, ডার্টোস মাসেল। সো এখানে ডিপ ফাসা চেঞ্জ, এই ফাসা অফ স্কারপা চেঞ্জ হয়ে মাসেল হয়ে গেল সুপারফিশিয়াল ফাসার সাথে মিশে, তাকে আমরা বলছি ডার্টোস মাসেল, which is supplied by the sympathetic nerve. এরপরে আবার এই জায়গাটা হচ্ছে পেরিনিয়াম, পেরিনিয়াম। এইখানে এসে আবার এরা চেঞ্জ হলো, সুপারফিশিয়াল ফাসা সুপারফিশিয়াল ফাসার মতো হয়ে গেল, আর ডিপ ফাসা আবার মেমব্রেনাস হয়ে গেল। আরেকটু আগে আসছি, এবং তার নাম দিলাম আমি এই ফাসা অফ স্কারপা, এখানে আবার মেমব্রেন লাইক হয়ে গেল ডিপ, এবং তাকে নাম দিলাম আমরা ফাসা কোলিস। সো ফাসা কোলিস ইজ নট এ ডিপ ফাসা বাট ইজ মেমব্রেনাস পার্ট অফ এ সুপারফিশিয়াল ফাসা। খেয়াল থাকবে, fascia of Colles is like a fascia of Scarpa. Actually, it's a continuation of the fascia of Scarpa, and we call here in the perineum fascia Colles. কি বলছি, Colles fascia or fascia Colles. এই fascia of Colles এখানে গিয়ে শেষ। এরপরে তুমি ডিসেকশন করছো এইখানটায় পেরিনিয়ামে, স্কিন কাটলে কি পাবো, স্কিন কেটে রিফ্লেক্ট করলে কি পাবো, হ্যাঁ কি পাবো, হ্যাঁ জোরে বলো না, ফাসা অফ কোলিস পেয়ে যাবো প্রথমেই, তার আগে পাবো না। এই যে ছবিটা দেখো না, এই যে সুপার, এটা ফাসা অফ ক্যাম্পার এখানে বলবো না, সুপারফিশিয়াল ফ্যাটি লেয়ারটা পাবো না, সুপারফিশিয়াল ফাসা এখানে থাকবে তো। তাহলে স্কিন কাটার পরে কি পাবো, হ্যাঁ ফাসা অফ ক্যাম্পার বলবে না এখানে, যদিও কন্টিনিউয়াস, নেম চেঞ্জ, ফাসা অফ ক্যাম্পার অনলি অ্যাপ্লিকেবল ইন দ্য লোয়ার অ্যাবডোমেন, আর কোথাও ফাসা অফ ক্যাম্পার নামটাই উচ্চারণ করব না। ফাসা অফ স্কারপা অনলি অ্যাপ্লিকেবল ইন দ্য লোয়ার অ্যাবডোমেন, আর কোথাও উচ্চারণ করব না। তাহলে কি হলো এটার নাম, স্কিন কাটার পরে কি পাবো, কি পাবো, হ্যাঁ কি পাবো, কি সুপারফিশিয়াল ফাসা, ফ্যাটি বলা দরকার নেই, ফ্যাটি বলতে পারো, সুপারফিশিয়াল ফাসা। তারপরে সুপারফিশিয়াল ফাসা সরালাম, কি পাবো, কোলিস ফাসা, কি পাবো, কোলিস ফাসা। তার উপরে এইবারে একটা ডিপ ফাসা পাবো, তার একটা স্পেশাল নাম দিয়েছি পেরিনিয়াল মেমব্রেন। তার নাম কি দিয়েছি, পেরিনিয়াল মেমব্রেন। ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ডিপ ফাসা অফ দ্য পেরিনিয়াম। তাহলে ফাসা কোলিস ইজ নট এ ডিপ ফাসা, ইট ইজ এ সুপারফিশিয়াল ফাসা, স্পেশালাইজড সুপারফিশিয়াল ফাসা। তার উপরে পাবো ডিপ ফাসা, তার নাম হচ্ছে পেরিনিয়াল মেমব্রেন, রাইট? কেমন? এরপরে কি দেখতে পাচ্ছি, এই দেখো ফাসা কোলিস গ্রিন কালার এই পেরিনিয়াল মেমব্রেনের সাথে মিশে গেছে। সো আমরা বলতে পারি পেরিনিয়াল ফাসা কোলিস
is continuous above with the perineal membrane. সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা কি বিটুইন দ্য ফাসা কোলিস, একে যদি এক নাম দাও, এটাকে যদি দুই দেই, বিটুইন 1 and 2, between the fossa colis and perineal membrane there is an space, একটা স্পেস রয়েছে। এই যে এই স্পেসটার নাম হচ্ছে সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল স্পেস। কি নাম দিয়েছি? সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল স্পেস। এটা ওল্ড ভিউ বলছি, ওল্ড ভিউটাই জেনো, অনেক চেঞ্জ হয়েছে এখন রিসেন্টে, যেও না ঝামেলায়, মানে অসুবিধা হবে। একটু লাস্টের দিকে একটু বলবো, যখন শেষ করব তখন একটু জানিয়ে যাব। আমি যেটা বলছি ইট ইজ অ্যান ওল্ড কনসেপ্ট, তোমরা ওল্ড কনসেপ্টটাই জানো। যখন আমি শেষ করব তখন একটু নিউ কনসেপ্টটা বলবো, না হলে গুলিয়ে যাবে। আমরা এখন কি বলছি? ওল্ড কনসেপ্ট। তাহলে সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল স্পেস ইজ এ স্পেস বিটুইন ফাসা কোলিস অ্যান্ড পেরিনিয়াল মেমব্রেন। তার উপরেও একটা ফাসা আছে। তিন নম্বর, এইটার নাম হচ্ছে সুপারফিশিয়াল ফাসা superior fossa of urogenital diaphragm. পেরিনিয়াল মেমব্রেনের আরেকটা নাম আছে, কি নাম? ইনফেরিয়র ফসা অফ ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম। পেরিনিয়াল মেমব্রেনের আরেকটা নাম আছে ইনফেরিয়র ফসা অফ ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম। কারণ কি আমরা এটাকে ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম বলছি? তাহলে তিন নম্বরটার নাম, তিন নম্বর ফাসাটার নাম কি? অ্যাকচুয়ালি কেটেছি আমরা এরকম, দেখছে ফাসা মানে এরকমই। তিন নম্বর ফাসাটার নাম কি? সুপিরিয়র ফাসা অফ ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম। দু নম্বরটার নাম কি? ইনফিরিয়র ফাসা অফ ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম অর পেরিনিয়াল মেমব্রেন। সো বিটুইন 2 and 3, between 2 and 3 there is an space. এইটার নাম হচ্ছে ডিপ পেরিনিয়াল স্পেস। এইটার নাম হচ্ছে, এর নাম হচ্ছে সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল স্পেস এ, আর বি হচ্ছে, এর নাম হচ্ছে সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল স্পেস। আর বির নাম হচ্ছে ডিপ পেরিনিয়াল স্পেস। দুটোর মধ্যে কি পিকুলারিটি বলো তো? ছবি দেখে কি বুঝছো? মানে কোনটা তফাৎ, কি গ্রেট তফাৎ? কে বলবে? হ্যাঁ, ছবিটা দেখে কি মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, মানে কোথায় ওপেন? ইয়েস, এইটা দেখতে পাচ্ছ ওপেন অ্যান্টিরিয়ারলি, এই স্পেসটা হচ্ছে ওপেন অ্যান্টিরিয়ারলি, এটা হচ্ছে টোটালি ক্লোজড। যদিও রিসেন্ট ভিউ তা বলছে না, পরে আসবো। রিসেন্ট ভিউ বলছি ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম বলে কিছুই নেই, সুপিরিয়র ফাসা অফ ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম বলে কিছু নেই। এখন থাক, পরে লাস্টে বলবো। আমরা এখন পুরোনোটাই শিখি। তাহলে আমরা কি শিখলাম? আমরা, আর ঠিক তার উপরে রয়েছে
লিভেটার অ্যানাই মাসল উইথ পেলভিক ফাসা। এই হচ্ছে লিভেটার অ্যানাই মাসল, এর ওপরে রয়েছে, কারণ বলেছি লিভেটার অ্যানাইয়ের নিচেই হচ্ছে পেরিনিয়াম এবং পেলভিক ফাসা। আচ্ছা, তাহলে আমরা যদি এখান দিয়ে যাই, ডিসেকশন করতে করতে প্রথমে স্কিন কাটবো, সুপারফিশিয়াল ফাসা কাটবো, তারপর ফাসা অফ কোলিস, তারপর পাবো সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল স্পেস, তারপর পাবো পেরিনিয়াল মেমব্রেন, তারপর পাবো ডিপ পেরিনিয়াল স্পেস, তারপর সুপিরিয়র ফাসা অফ ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম, তারপরে আমরা লিভেটার অ্যানাই উইথ পেলভিক ফাসা পাবো। এবার মেলের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি? আমরা জানি ইউরেটার কোথায় ওপেন করেছে? ইউরিনারি ব্লাডার, তাই তো? ইউরিনারি ব্লাডার এখানে রেস্ট করছে। এই ইউরিনারি ব্লাডার, মেলের ক্ষেত্রে বলছি, পরে ফিমেল করব। আর এই হচ্ছে প্রস্টেট। এই হচ্ছে ইউরিনারি ব্লাডার, এটা হচ্ছে ইউরিনারি ব্লাডার, এই প্রস্টেট। এইখান থেকে প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা স্টার্ট হয়েছে, প্রি প্রস্টেটিক, প্রস্টেটিক। এই ইউরেথ্রা নামছে, এই ইউরেথ্রা নামছে, এই ইউরেথ্রা নামছে, নেমে এই নেমে গেল সুপারফিশিয়াল স্পেসে এলো, তারপরে এরকম ভাবে ইউরেথ্রা হয়ে এই ওপেন করছে। তাহলে লিভেটার অ্যানাইয়ের ওপরে রয়েছে, এইখানে রয়েছে লিভেটার অ্যানাই। এই ইউরিনারি ব্লাডার, প্রস্টেট, ইউরিনারি ব্লাডারের এপেক্স থেকে ইউরেথ্রা স্টার্ট করছে। ইউরেথ্রার মেলের ক্ষেত্রে কি কি পার্ট রয়েছে? অ্যান্টিরিয়র ইউরেথ্রা অ্যান্ড পস্টেরিয়র ইউরেথ্রা। অ্যান্টিরিয়র ইউরেথ্রা হচ্ছে এইটা, পস্টেরিয়র ইউরেথ্রা হচ্ছে এইটা। পস্টেরিয়র ইউরেথ্রার কি কি পার্ট আছে? প্রি প্রস্টেটিক পার্ট, একদম প্রস্টেটের ওপরে যে পার্টটা, প্রস্টেট ইউরিনারি ব্লাডার নেকের মধ্যে থাকে, এইটাকে বলে প্রি প্রস্টেটিক পার্ট, পার্ট অফ মেল ইউরেথ্রা। এইটাকে বলে প্রস্টেটিক পার্ট। আর যেটা ডিপ পেরিনিয়াল স্পেসে থাকে, ডিপ পেরিনিয়াল স্পেসে থাকে যে পার্ট অফ ইউরেথ্রা, তাকে আমরা বলি মেমব্রেনাস ইউরেথ্রা, তাকে আমরা বলি মেমব্রেনাস ইউরেথ্রা। মেমব্রেনাস ইউরেথ্রা। তাহলে পস্টেরিয়র ইউরেথ্রার কি কি পার্ট? প্রি প্রস্টেটিক পার্ট, প্রস্টেটের মধ্যে যে পার্টটা থাকে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা। তারপরে ডিপ স্পেসে যেটা থাকে তাকে বলে মেমব্রেনাস ইউরেথ্রা। এবার পেরিনিয়াল মেমব্রেনকে পিয়ার্স করে ইউরেথ্রা কোথায় এলো? সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল স্পেসে। কেমন? ঠিক সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল স্পেসে এলো। আমি এবার এটা বড় করে আঁকছি। এই ব্লাডার, এই প্রস্টেট, এই ডিপ পেরিনিয়াল স্পেস, এই সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল স্পেস। এই হচ্ছে প্রি প্রস্টেটিক পার্ট, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে প্রস্টেটিক পার্ট ইউরেথ্রা, এই হচ্ছে মেমব্রেনাস পার্ট অফ ইউরেথ্রা, এইটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল স্পেস, এটা হচ্ছে ডিপ পেরিনিয়াল স্পেস। এইখানে যেই এলো, ইউরেথ্রা ইজ ডাইলেটেড,
and we call bulbar part of urethra or bulbous urethra. কি বলি? বালবার ইউরেথ্রা বা বালবাস পার্ট অফ ইউরেথ্রা বা ইউরেথ্রাল বাল্ব। তারপরে যেটা এলো এইদিকে, এইটাকে বলি আমরা পেনাইল ইউরেথ্রা। তাকে বলি আমরা পেনাইল ইউরেথ্রা, অ্যান্টেরিয়র ইউরেথ্রা, দুটো পার্ট। তাহলে মেল ইউরেথ্রার পার্ট হচ্ছে কি? প্রি প্রস্টেটিক, প্রস্টেটিক, মেমব্রেনাস, তারপরে হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র পার্টের হচ্ছে বাল্ব ইউরেথ্রা অ্যান্ড পেনাইল ইউরেথ্রা, পেনিসের মধ্যে দিয়ে যেটা যাচ্ছে। তাহলে এই আইডিয়াটা আমাদের হলো, কারণ কাজে লাগবে। আচ্ছা, নেক্সট আমাদের একটুখানি ছবি দেখি। এইবারে সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল স্পেস যাওয়ার আগে একটা জিনিস পড়ে নি। এই যে সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল স্পেস বললাম, বা সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল পাউচ আগে বলতো, ডিপ পেরিনিয়াল স্পেস বলছি, সেটা কি শুধুই স্পেস? না, এখানে কি কি রয়েছে? মাসেলস রয়েছে, আর্টারি রয়েছে, ভেইন রয়েছে, নার্ভস রয়েছে, এবং ইম্পর্টেন্ট কিছু ভিসেরাল অর্গানস রয়েছে, গ্ল্যান্ডস রয়েছে। সুতরাং এটা ছোটখাটো ব্যাপার নয়। সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল স্পেসে কি কি মাসেল রয়েছে? বালবোস স্পঞ্জিওসাস, ট্রান্সভার্স পেরিনি সুপারফিশিয়ালিস আর ইস্টিও ক্যাভার্নোসাস। আসবো আমি, কি এখন ভাবে যাবে না। কি কি রয়েছে? ইস্টিও ক্যাভার্নোসাস, বালবোস স্পঞ্জিওসাস and transverse perini superficialis, and just নামটা জান। ডিপ পেরিনিয়াল স্পেসে রয়েছে ট্রান্সভার্স পেরিনি, ডিপ ট্রান্সভার্স পেরিনি মাসল বা ট্রান্সভার্স পেরিনি প্রফান্ডাস, ফ্লেক্সর ডিজিটেরাম সুপারফিশিয়ালাস, আর ডিপটাকে যেরকম আমরা বলি ফ্লেক্সর ডিজিটেরাম প্রফান্ডাস, সেই রকম সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল স্পেসে যে মাসলটা রয়েছে তাকে আমরা বলি ট্রান্সভার্স পেরিনি সুপারফিশিয়ালিস, আর ডিপ স্পেসে যেটা রয়েছে তাকে আমরা বলি ট্রান্সভার্স পেরিনি প্রফান্ডাস অর ডিপ ট্রান্সভার্স পেরিনি মাসল। একই জিনিস। আর কে রয়েছে? স্ফিংটার ইউরেথ্রি। এই স্ফিংটার ইউরেথ্রি আগে খুবই সহজ ছিল, এখন কিন্তু একটু বড় হয়ে গেছে। ওই রিসেন্ট কনসেপ্ট, ওল্ড কনসেপ্ট। এখনকার ডেভেলপমেন্ট অফ নিউয়ার এমআরআই অ্যান্ড আদার ইনভেস্টিগেটিং টেকনিক, তারপরে আরও অ্যাডভান্স, পুরনো আইডিয়াগুলিকে চেঞ্জ করছে। আমরা আগে একটু পুরনো আইডিয়া জানি। পুরনো আইডিয়া বলছে, এইটার নাম কি? 3 নম্বর, মেমব্রেনাস ইউরেথ্রি। কেমন? এটার নাম হচ্ছে মেমব্রেনাস ইউরেথ্রি, যেটা রয়েছে ডিপ পেরিনিয়াল স্পেসে। আগে বলা হচ্ছিল বা জানতে হবে, এটা হচ্ছে ইউরেথ্রার ওয়াল, তাকে সারাউন্ড করে একটা স্কেলিটাল মাসেল রয়েছে, এরকম করে স্ফিংটার লাইক মাসেল, তাকে আমরা বলি স্ফিংটার ইউরেথ্রি মাসেল। আউটসাইড দ্য ওয়াল অফ দ্য ইউরেথ্রা একটা স্কেলিটাল মাসেল রয়েছে, তাকে আমরা বলি স্ফিংটার ইউরেথ্রি মাসেল। খুব সহজ, রাইট?
এই যে এটা হচ্ছে ইউরেথ্রা, এই সারাউন্ডিং করে একটা স্কেলিটাল মাসল সাপ্লাইড বাই দ্য সোমাটিক নার্ভ, একটা মাসল রয়েছে আউটসাইড, তাকে আমরা বলছি স্ফিংটার ইউরেথ্রি মাসল, যেটা অরিজিন নিচ্ছে ইস্টিওপিউবিক র্যামাস থেকে, এসে ইউরেথ্রাকে সারাউন্ড করে পেরিনিয়াল বডিতে অ্যাটাচমেন্ট দিচ্ছে। ভালো ছিল। এবং অ্যাজ ইট ইজ এ স্ফিংটার somatic control, we can, suppose we want to hold the urine, we order sphincter urethra closed, that's okay, we can hold the urine for a while. So sphincter urethra in whole concept, it is a skeletal muscle surrounding the urethra, present in the deep perineal space under somatic nervous control, and has a superficial and deep fibers. কি বারবার স্ট্রেস করছি? স্কেলিটাল মাসল, সোমাটিক নার্ভস, আউটসাইড দ্য ইউরেথ্রাল ওয়াল, এইগুলিতে আমি স্ট্রেস করছি। এটা ধরো ইউরেথ্রা, এই স্ফিংটার ইউরেথ্রি মাসল। কিন্তু রিসেন্ট ভিউ বলছে না, এই স্ফিংটার ইউরেথ্রি মাসল রিমেন উইদিন দ্য ওয়াল অফ দ্য ইউরেথ্রা, যেরকম পাইলোরিক স্ফিংটারের মতো। পাইলোরিক স্ফিংটার বাইরে থেকে দেখতে পারি, কেন? সার্কুলার স্মুথ মাসলটাই থিকেন্ড হয়েছে। এখন বলছে অনেকটা তাই, কিন্তু তফাৎ আছে। ভালো করে শোনো, কি তফাৎ? হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? क्या तफात है? Pyloric sphincter is totally smooth muscle, totally and totally smooth muscle. But here in sphincter urethra, though it is remain within the wall, but still it has got a skeletal muscle component. কিছু স্মুথ এবং স্কেলিটাল মাসলও রয়েছে। অদ্ভুত ব্যাপার, ওয়ালের মধ্যে রয়েছে কিন্তু স্কেলিটাল মাসল। যেরকম তোমরা পরে পড়বে, বা ইসোফেগাসের আপার 1/3 ইজ এ স্কেলিটাল মাসল, পরে পড়বে বা পড়েছো, থোরাক্সেই তো পড়ে। আচ্ছা ছেড়ে দাও। তাহলে কি বলছে রিসেন্ট কনসেপ্ট? স্ফিংটার ইউরেথ্রি মাসল is present within the wall of the urethra, and it has got a skeletal muscle component called rhabdosphincter, which extends up to the prostate. প্লাস যেটা আগে ডিসক্রাইব করেনি, এইবারে ফিমেলদের, ইন অ্যাডিশন, এখানটায় তাকাও, this is the sphincter urethra muscle within the wall of the sphincter urethra, surrounding the urethra. In female only, the male it is very ill developed. There are two other muscles present in the deep perineal space. What are they? Details জানবে না, শুধু নাম জানো। compressor urethra and sphincter uretrovaginalis. In female, এটা লিখে নাও, in addition to sphincter urethra muscle, there are two other muscle, compressor urethra and sphincter uretrovaginalis. Sphincter uretrovaginalis not only surround the urethra, but also it surround the vagina also. So when it acts, it both compresses urethra and vagina. তাহলে ফিমেলের ক্ষেত্রে দুটো আলাদা মাসল রয়েছে, মেলের রয়েছে, কিন্তু দে আর ভেরি ইল ডেভেলপড। কি কি রয়েছে তাহলে? compressor urethra and sphincter uretrovaginalis. Together আমরা sphincter urethra প্লাস compressor urethra প্লাস sphincter uretrovaginalis আমরা এখন আর একসাথে নাম দেই, তাকে আমরা বলি ইউরেথ্রাল স্ফিংটার মেকানিজম। কি বলি? ইউরেথ্রাল স্ফিংটার মেকানিজম। ইন্ট্রিনসিক স্মুথ মাসল এন্ড ইন্ট্রিনসিক স্ফিংটার, শুধু ফার্স্ট লাইন রিসেন্ট কনসেপ্ট লেখো। রিসেন্ট কনসেপ্ট, দ্য স্ফিংটার মেকানিজম সারাউন্ডস মোর দেন দ্য মিডল থার্ড অফ urethra in male. It reaches up to bladder neck in middle lower third of urethra. It is intrinsic smooth muscle and intrinsic skeletal muscle. এইটা লিখবে। And in addition,
ফিমেলের ক্ষেত্রে রয়েছে কম্প্রেসর ইউরেথ্রি অ্যান্ড স্ফিংটার ইউরেথ্রোভ্যাজাইনালিস। এই দেখো তিনটে কম্পোনেন্ট, স্ফিংটার ইউরেথ্রি, স্ফিংটার ইউরেথ্রোভ্যাজাইনালিস অ্যান্ড কম্প্রেসর ইউরেথ্রি। এই তিনটে মিলে আমরা বলছি স্ফিংটার urethral sphincter mechanism, and these muscles is supplied by the perineal branch of the pudendal nerve and pelvic splanchnic nerves. এই যে পেনিস আমরা দেখি, actually it is consist of 3 tubes. পেনিস দেখতে মনে হচ্ছে একটা টিউব, তাই তো? কিন্তু actually it consists of 3 tubes. দুটো পেলাম, 3 ডাইমেনশন ছবিগুলো সুবিধা হতো, একটু বলে দিই। এটা হচ্ছে পিউবিক সিম্ফাইসিস কনজয়েন্ট ইস্কিওপিউবিক রামাই টিউবারোসিটি, আর রাখছি না। রাইট সাইডে একটা টিউব, লেফট সাইডে একটা টিউব, যেটা পেরিনিয়ামে, এটা হচ্ছে ইস্কিওপিউবিক রামাইয়ে অ্যাটাচ হয়ে রয়েছে। এটা হচ্ছে একটা টিউব, এটা হচ্ছে একটা টিউব, কেমন? দুটো টিউব এখান দিয়ে এসে এবার সামনে যাচ্ছে। এই টিউব দুটোর এক এক জায়গায় একটা নাম আছে, যেটা ইস্কিওপিউবিক রামাইয়ের কাছে লেগে রয়েছে, সেইটাকে আমরা বলি ক্রাস পেনিস। এরপরে যেই এটা পেন্ডুলাস মানে দোলা হ্যাঙ্গিং হয়ে গেল, এইটাকে বলি আমরা কর্পোরা ক্যাভার্নোসা। আর মাঝখানে আরেকটা টিউব রয়েছে, এই তার প্রক্সিমালটা ডাইলেটেড, যেখানে বালবাস ইউরেথ্রা রয়েছে, এবং সেটা যখন সামনের দিকে চলে যাচ্ছে, আলটিমেটলি এটা গ্ল্যান্স পেনিস তৈরি করছে। এটার নাম হচ্ছে কর্পোরা স্পঞ্জিওসাম। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি পেনিস যদি আমরা কাটি, আমরা ডরসালি দুটো টিউব দেখব, কর্পোরা ক্যাভার্নোসা, আর ভেন্ট্রালি একটা টিউব দেখব, কর্পোরা স্পঞ্জিওসাম। কর্পোরা ক্যাভার্নোসাটা ট্রেস করলে এটা অ্যাটাচ রয়েছে, ভেরি স্ট্রংলি অ্যাটাচ, এই জায়গাটায় অ্যাটাচ করে রয়েছে, এইখান থেকে ঝুলছে, এই জায়গায় যে অ্যাটাচ করে যেখানটা রয়েছে, দ্যাট পার্ট ইজ অ্যাটাচ টু দ্য কর্পোরা ক্যাভার্নোসা, তাকে আমরা বলি ক্রাস পেনিস। কালকে ছবিটা বার করে দেখাবো। আরেকটা অ্যাটাচ রয়েছে পেরিনিয়াল মেমব্রেনে, তাকে বলি বাল্ব অফ দ্য পেনিস, ওই গোলটা মিড লাইনে। এই বাল্ব অফ দ্য পেনিসটা যখন এক্সটেন্ড করছে একটা টিউবের মতো, তাকে বলে কর্পোরা স্পঞ্জিওসাম। এবার পেনিসটাকে যদি কাটি আমি, ট্রান্সভার্স সেকশন করি, তাহলে কিরকম লাগবে? এই স্কিন, এই ফাসা পেনিস, এই দুটো কর্পোরা ক্যাভার্নোসা, আর মাঝখানে স্পঞ্জিওসাম, তার মাঝখান দিয়ে ইউরেথ্রা যাচ্ছে। এবং কর্পোরা ক্যাভার্নোসাটা হচ্ছে ইজ ডিভাইডেড ইনটু নাম্বার অফ স্মল রেটিকুলেটেড কম্পার্টমেন্ট, তার জন্য ছাঁকনি, এর নাম কর্পোরা ক্যাভার্নোসা। তাহলে দুটো কর্পোরা ক্যাভার্নোসা, এটা হচ্ছে ডরসাল সাইড ওপরের দিক, এটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল সাইড, আর এটা হচ্ছে কর্পোরা স্পঞ্জিওসাম। এই হচ্ছে পেনিস, এইটা খেয়াল রাখবে। তাহলে আমরা পেনিসের যে পার্টটা ওয়ান অন আদার সাইড, তাকে আমরা বলি ক্রাস পেনিস বা ক্রুরা অফ দ্য পেনিস, প্লুরাল, যেটা এক্সটেন্ড করছে দুটো সাইডে মিলে কর্পোরা ক্যাভার্নোসা করছে। আর যেটা মিড লাইনে ডাইলেটেড পার্ট রয়েছে, তাকে বলি বাল্ব অফ দ্য পেনিস, যেটা এক্সটেন্ড যখন করছে, বাইরে এক্সটেন্ড করছে, সেটা হচ্ছে কর্পোরা স্পঞ্জিওসাম। তাহলে তিনটে টিউব মিলে পেনিস হচ্ছে। ওপরে দুটো চক হোয়াইট, কর্পোরা ক্যাভার্নোসা, আর নিচে হচ্ছে কর্পোরা স্পঞ্জিওসাম। এই কর্পাস স্পঞ্জিওসামটাই এক্সটেন্ড করে গ্ল্যান্স পেনিস হয়েছে। কর্পাস ক্যাভার্নোসাটা
সামনের দিকে গিয়ে আটকে গেছে, নেক অফ দ্য পেনিসে। আর কর্পাস স্পঞ্জিওসামের মধ্যে দিয়ে ইউরেথ্রা পাস করছে। এটা খেয়াল রাখবে, কারণ কালকে আমার লাগবে। তাহলে আজকে থাক, অনেকটা পড়লাম। এবার প্লিজ বাড়িতে একটু পড়ো, নাহলে হবে না। বই পড়বে।